ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಅಣ್ಣ ಇದು ನಿಮ್ದೇನಾ ಕುದುರೆ? ಕುದುರೆ ನಿಮ್ದೇನಾ? ಕುದುರೆ ನಿಮ್ದೇನಾ? ಇದಾರೆ ಯಾರದು? ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ದೇ. ಜಾಗ ನಿಮ್ದೇನಾ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಓ ಜಾಗ ನಿಮ್ದೇನೆ ಇದು? ಓ ನೀವು ಸಾಕಿಲ್ವಾ ಕುದುರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಲ್ವಾ? ನೀವೇನು ಸಾಕ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಸಾಕ್ತೀರಾ? ನೀವು ಏನನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ಸಾಕ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು? ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಬೆಳಿತೀರಾ? ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ ಸೌದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಅದು ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ. ಹೌದಾ? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ, ನೋಡೋಣ. ವಿಷಯ ಎಂತ ಅಂದರೆ, ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ, ಒಂದು 4-5 ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಚೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಬೇಡ, ನೀನು ಕುದುರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? ಕುದುರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆ ನೋಡಿ ಕುದುರೆ. हाँ तुम राइड करते हो क्या? ओ थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकते क्या? ओ थोड़ा ऐसा है, सिंपली देखने के लिए आया था. अभी उधर है ना, उधर लड़के लोग हैं उधर। हाँ वो पूरा राइड करने वाला घोड़ा है क्या? ये वाला लाइन का है। लाइन का? हाँ मतलब लाइन में? ये चैंपियन है, मतलब हाँ। शो में जो डालते ना स्टार्टिंग। हाँ हाँ. ओ नाम है शेर। शेरदिन बुला के तो क्या उसको समझ सकते हैं क्या? हाँ स्टाइल स्टाइलिन। स्टाइलिन. ओ किधर? पंजाब? हाँ हाँ. मैं टच कर सकते हैं क्या उसको? वही करते हैं क्या? एक कितना बार वो ये भी राइडिंग के लिए, राइडिंग के लिए। राइडिंग करने के लिए आज तक राइडिंग किया? राइडिंग की है, चालू है अभी। ओ इधर इधर ही. चालू है। एक ऑलरेडी उधर ओपन है ना, मंदिर के पास। हाँ मतलब कौन वो अरेंजमेंट करेगा? और एक है ना अपना वो, और एक सुनील बोल के है। तुम ही करवाते हो? और नहीं, राइडिंग तो हम ही करवाते हैं, हाँ. लेकिन इसका मेन जो ओनर है वो सुनील बोल के है। किधर का वो? इधर बेंगलोर की। टूर्नामेंट जैसे और सिंपली तुम नहीं, ऐसा राइडिंग क्लास पर राइड कितना है, मतलब कि 300 में 3 राउंड रहता। 300 में कितने दिन है? हाँ, तुम इधर इधर ही इधर ही देख शिफ्ट है ये। उस जगह पर तुम हाँ, इधर ही पूरा। हाँ, इधर एक ओपन है, फिर उधर एक नंदिल्स के पास जाते हैं ना, उधर क्या काड़ेल्दी क्रॉस बोलते हैं ना, उधर एक। तुम कहाँ से? मैं कर्नाटक में। कन्नड़ कन्नड़ बरता? मैं कन्नड़ थोड़ा पूरा परफेक्ट नहीं है। हाँ? परफेक्ट नहीं है उधर। हाँ हाँ. कर्नाटक में क्या से? बीजापुर। बीजापुर. इसको ऊपर खाने के लिए क्या देते हो? ये खाने के लिए वो ये आता अपना ओट्स, फिर उसका आता है उसका, और मेंटेन करने का थोड़ा फिर उसमें जब उसको पाले इतना दिन से हो गया तो उसको कितना मेडिसिन करना है। हाँ, हाँ. वो हाँ? फीमेल है क्या? वो पूरा राइडिंग के लिए यूज नहीं राइडिंग करेगी? के लिए, पूरा फीमेल मेल बहुत भी. राइडिंग के लिए और ब्रीडिंग के लिए उसका बच्चा निकालते हैं। छोटा बच्चा नहीं है क्या? हाँ, वो कल आज सुबह में सेल हो गया। ओ कितने का? 85 में। 85,000. ओ कितना बड़ा था वो? इतना बड़ा था बच्चा, छोटा है? कितना साल का है? कितना? 7 महीने का बच्चा। अभी ये सभी सेल करने तो कितना में? नहीं, ये सेल नहीं करने तो कितना में आता है? अभी वो एक ही है, वो 15 लाख रुपए का घोड़ा है वो। ओह माय गॉड. लाइन का है, मतलब ओपन घोड़ा। डिमांड में है. बहुत डिमांड कोई आएगा तो तुम बोलेगा तो लेके जाएगा उसको। अभी प्रेजेंट हम बेचेंगे तो फिर 20 लाख को कोई भी लेके जाएगा उसको। उसका कितना साल हो गया? अभी वो बच्चा है 2 साल का।
2 साल 2 साल दिखने के लिए 2 साल नहीं दिख रहे। नहीं, वो 2 साल का बच्चा है ना। लाइनेज इसकी पूरा जेड ब्लैक बोलते हैं उसको। इतना भी तुम्हारे को व्हाइट स्पॉट नहीं दिखेगा बॉडी, पूरा ब्लैक। हाँ हाँ ऐसा घोड़ा मिलना जरा मुश्किल है, हाँ। नहीं मिल पाता। वो ब्रीडिंग टाइम कब है? अब ब्रीडिंग और सो अपना लाइन शो रहता ना, हाँ अभी शो में जाएगा ना वो अंजीर, हाँ हाँ। तमिलनाडु अंजीर हाँ, उधर होता ना, अंजीर फेस्टिवल उधर शो का होता, उसको लेके जाना है। वो पूरा 2 साल का है क्या? नहीं। उसका पैर को क्या हो गया? वो जब गाड़ी में लोडिंग करके आ रहा था ना, हाँ तो वो गाड़ी के अंदर पैर जब मारा था वो, तो पैर अटक गया था उसका, फिर उसको निकाल दिया। क्या वो कुछ कर सकते हैं क्या? वो चलो सब ओके हो जाएगा, कुछ पूरा ओके। बाद में वो भी रेस हाँ, वो भी राइडिंग के लिए यूज होता है। बड़ा काट कम हो जाएगा उसका कुछ प्रॉब्लम। अगर कुछ होता तो उसको हम भी उतनी तकलीफ नहीं देते, उसको छोड़ देते। तुम्हारे पास राजा योगी है क्या? राजा योगी है क्या? कोई सब लोग बोलते हैं तो घोड़ा किसके पास है उसका पास थोड़ा राजा है तो वो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। नहीं, वो कैसा है, घोड़ा पालना हर किसी की बस की बात नहीं रहती। हाँ। घोड़ा पालना मतलब हर किसी की बस की बात नहीं रहती, इसको संभालना, इसका मेंटेन बहुत रहता है ना? हाँ। इसका नाम क्या बोला? इसका इसका वो शेरदिल है। वो शेर दे हाँ। पूरा को नहीं है, नाम रख लिया वो क्या क्या इसका राणा बोल के रखा है ना। दाना। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಗ, ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 years ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ। 2 साल का है, हाँ 4 साल का है, वो भी 2 साल का है, ओह 5 साल का है, हाँ हाँ वो जो है वो भी 3 साल का है, हाँ। वो बाकी वाला 5 साल का है, 4 साल का है। ओ किसके? अरे सभी रेड वाले, इसको एक छोड़ के रेड। ये क्यों इसका ये मतलब स्टाइल है नहीं, हाँ स्टाइल है ना इसको। ಸ್ಟೈಲ್ ಅದರಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ स्टाइल है। वो पंजाब से है क्या? कौन लेके क्या शो में हम ही लेके जाए? नहीं, उधर से अपने वो जो होनर है ना सुनील, वो गए थे पंजाब लाने के लिए उसको। हाँ 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 अभी इधर ही कल रात में थैंक यू अब मग हम लोग बैंगलोर से आया था। अभी आपको राइडिंग करना है जैक्ट बोले ना, हाँ जैसे उसके ऊपर नंदी जाते ना, हाँ उधर में है राइडिंग का, वो नंबर दूंगा मैं, जाते आप कॉल करके, उधर भी है, नंदी हिल में है क्या? दूंगा मैं। हाँ और चंडे से उधर से भी राइडिंग वगैरह कुछ भी करते हो, उधर सफारी रेट वो सब मिलेगा। ठीक है, कितने का वो पूरा थी? सफारी रेट है और 300 में सफारी रेड मतलब क्या, जंगल में जंगल लेके में जाते लेके हैं? जाएगा। ओह, मतलब और एक आदमी रहेगा, हाँ नहीं, आप घोड़े पे बैठोगे और ये आप बैठोगे, आपके साथ अपना अपना लड़का मतलब रहेगा, एस्कॉर्ट जैसा। हाँ हाँ। लड़का रहेगा सिर्फ तुम्हारा। वो कितने का सफारी? सफारी रेट का मैं उसका पेमेंट हाँ लेकिन तुम थोड़ा डिस्काउंट कर सकते हैं क्या हम लोग को? कर सकेंगे उस पे क्या क्या तुम्हारा नंबर दे दो, हम लोग नंदी हिल को जाएगा तो प्लान करूँगा। 106 ಸೊ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಫಾರಿ ರೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ನೋಡೋಣ ಆದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮೊದಲು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ರಾಜಯೋಗ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕುದುರೆ ಕೈಗೆ ಹಿಡುವುದಂತೆ. ಇಲ್ಲ ರಾಜಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಬದುಕೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುದುರೆ ಉಂಟು, ಇದು ಅವ್ರದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಭಯಂಕರ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದ ಆ ಗಾಡಿಗೆ. ಈಗ ಕುದುರೆ ಹೆಸರಾಗ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರಾ ಯಾರಾದರೂ. ಇಲ್ಲಿ
ಬೀಳೆಲ್ಲ ಎಂತ ಬೀಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೋಳ ನೋಡ್ದಾಗುಂಟು. ಮನೆಯವರು ಹೊಡೆಯದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ. ದನನ ಮೇವು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಆ ಮರದಡಿ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಬೇವ ಹಾ ನೋಡ್ಬಾರಂತೆ ಬಂದ್ರು. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದ್ವಿ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಗಾಡಿ ನೋಡೋದಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ? ಸೋರೆಕಾಯ? ಆಚೆ ಜೋಳನಾ ಅದು? ಹೌದಾ? ಇದು ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆ ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? 15 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಟ್ಟಿದ್ದು? ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತಾ? 35 ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. 40 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಚೆದೇನು ಹೂ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಕಡೆ ಹೂವು ಗಿಡ, ಆ ಕಡೆ ಹೂವ ಗಿಡನಾ? ಏನು ಹೂವ? ರೋಜು. ರೋಸಾ? ನೋಡ್ಬೋದಾ ಹೀಗೆ? ಬನ್ನಿ, ಬರ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ. ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ? ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಊಟ ಆಯ್ತು, ಕೈ ತೊಳ್ದೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಆಯ್ತು, ಊಟ ಆಯ್ತು. ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅಶೋಕ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಸರು? ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊನೆನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊನೆಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಅಶೋಕಣ್ಣ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೋರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಇದು ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಾ? ಹನಿ ನೀರಾವರಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನ ಬೆಳಿತೀರಾ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಿತೀರಾ? ಒಂದು ರೋಜು ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರೋಜು ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗಿಂದ ಓ ಆ ರೋಜು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈಗ ರೋಜು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತರಕಾರಿ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ. ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ರೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು. ಈ ರೋಜ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ರೇಟ್ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ದ ಹೋಗ್ಲಿ ಹಾ. ಒಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಖರ್ಚು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆ. ಅದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ? ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸು ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾ ಹಸಿ ಮೆಣಸಾ? 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ? 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಹಾಕಿ. ಓ, ಈಗ ಇದು 2 ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 3ನೇ ಕ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಬೆಳೆ ಕೊಡಿ? 2 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಓ, ಇದು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾ. ಒಂದು ಸರಿ ಹೂನು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು 2 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ. 2 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಹಾಕಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 3 ಸಲ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ? ಒಂದು 5 ಸಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೇಸಾಯ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿದೆ ಜಾಗ? ಸರ್ ಇದು 7 ಕುಂಟೆ ಇದೆ. 7 ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ನೋಡಿ, ಇದು 7 ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೃಷಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಆಚೆ ಜೋಳ ನಿಮ್ದೇನಾ? ಓ, ಮೇವಿಗೆ ಮಾತ್ರ? ಆದ್ರೆ ಜೋಳ ಇದಾಗಲ್ಲ? ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಮೇವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ, ಫುಲ್ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೇವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೀಮೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆಚೆ. ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓ, ಆ ತರ. ಆಗ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ? ಹಸಿ ಮೇವು ಇದ್ರೆ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಕಡೆ? ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಸು ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿದಾಗ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓ, ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಹಸು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 12 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 12 ಲೀಟರ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 10 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ನಾವು ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಲೀಟರ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದು 10 ಬರುತ್ತೆ. 12 ಬರಲ್ಲ, 10 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಲೀಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಉಳಿದದ್ದು ಡೈರಿ ಡೈರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು 35 ದಿನ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? 35 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವರು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? ಇವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ಸೋರೆಕಾಯಿ. ಸೊ ಇದು ರೋಸು. ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಈಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 3 ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ಇದು ಬಿಡಿ ಹೂ ಮಾರೋದಲ್ಲ? ಬಿಡಿ ಹೂ
ಯಾವ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ನೀವು ಬಿಡಿ ಹೂವು ತರ ಮಾರೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ. ಅಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿ, ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ. ಈಗ ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿದಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಿಳ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಹಾ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೀಳಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೀಳ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅರ್ಧ ಕೀಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾಳಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕೀಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಕೆಜಿಗೆ. 50 ಕೆಜಿ. ನೀವು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ 50 ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ 50 ಇದೆ. ಒಂದ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ದಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಗಿಡ ಬಂದು ಹಾ. ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಹಾ. ಒಂದು 10 ಕೆಜಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೆಟ್ರೆ? 4 ವರ್ಷ. 4 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ. 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗಿಡ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತು, ಹಾ. ನಮ್ಗೆ ಕೀಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾ. ನಾವ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಹಾ. ಆಗ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅದು ಸಿಗೋ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಈ ತರ ಇದು ಉದ್ದ ಬೆಳೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೂವು ಕೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಒಳಗೆ ದಾರಿ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್, ಇದು ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಓಡೋಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಇದು ಯಾವ ಇದು ಬ್ರೋಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮೇರಾಬುಲ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಇದು? ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿದು ತೋಟ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಚಂದ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಅದೇ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ತುಂಬ ಚಂದ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಇದೆ ಎಂತ ರೋಸೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀರಿದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಲಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಬೀಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂತ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚಂದ ಉಂಟು. ಇದು ಕೊಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಸುತ್ತ ವಾತಾವರಣ. ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ. ತೆಗೆಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ನೆನ್ನೆ ತೆಗೆದು ಅದೇ 2 ಕಾಯಿ ಎಳ್ನೀರು ಹಣ್ಣ ಕೊಡಿ, ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಎಳ್ನೀರು ಹಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಬೊಂಡ. ಹಾ. ನೀವು ಮರ ಹತ್ತುತ್ತೀರಾ? ನೀವೇ ಹತ್ತದಾ? ಮಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತದ? ಹಾಗೆ ಹತ್ತುತ್ತೀರಾ? ಮಾಮೂಲಿ ಹಂಗೆ ಹತ್ತುತ್ತೀರಾ? ಅಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಲಾಗಲ್ವಾ? ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ? ನಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬರ್ತೀವಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೋಳ ಅಂತ ಬೆಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ. ಇದು ನೋಡಿ, ದನದ ಗೊಬ್ಬರ. ಜೋಳ ಖಾಲಿ ದನಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರು ಬೆಳೆದದ. ಆಯ್ತಾ, ಹೇಗುಂಟು? ಬೇರೆ ಏನೋ ನಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾ ಹೆದರ್ದಿದೆ ಪಾಪ. HF? ಹಾ, ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಹಾ, ಅದು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ? ಮನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾ, ಹೌದಾ? ಚಿಕ್ಕದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಯಾವಾಗ ಗಬ್ಬ ಬರ್ತದೆ? ಮತ್ತೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತಾ? ಗರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾ, ಇದು ಸಾಲದು, ಪಾಪ ವಯಸ್ಸು ಸಾಲದು ಅಂತ ನಾನೇ ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹಾ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಓ, ಹಾಗೆ ಸಹ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕೊಡಬಹುದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಓ, ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಹಾಗೆ ಹಾ, ನಮ್ಮ ಮಗನು. ಹೌದಾ? ನೀವೇ 4 ಜನ, ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ. ನೀವು ಮೊದಲಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್? ಒಳ್ಳೇದು. ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೃಷಿ ಜೀವನ? ಹಾ, ಹಾ, ಈ ಸೀಸನ್ 2 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಓ,
ಈ ಸಲ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸರ್, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜುಲೈ 1st ಬರೋದು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಳೆನೀರು ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ನೀರು ಇಂಗುತ್ತದಂತ ಹೇಳಿ ತಂಪಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಣ್ಣವರು. ಹಾಂ 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 ರಾಗಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಂ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ 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 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವೇ? ನಾವು ನೇಗಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲ, ಏನಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಾ. ಅದು 150-200 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಉಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಂತ. ಓ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು. ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾ. ಮನೆ ತೋರಿಸಿ ಬಿಲ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿ ಹಾ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ. ನಮ್ಗೆ ಹಾ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಈಚೆ ರಾಗಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ತೆಗರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾ. ಈ ಟೈಪ್ ತೆಗರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ತೆಗರಿ, ಸುತ್ತ ಕಡೆ ರಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವರೆ ಬೀಜ, ಹಾ. ಅವರೆಕಾಯಿ, ಓ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಅವರೆಕಾಯಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರೆಕಾಯಿ ತೆಗರಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾ 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 ಮತ್ತೆ ರಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾ ಹಾ. ಅದೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು 4 ಟೈಮ್. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಗಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್. ತರಕಾರಿ ಹ್ಮ್. ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ಬಂದಾಗ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್. ಅದು ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ಗಿಡ ಇದು? ತೆಗರಿಕಾಯಿ, ತೊಗರಿ. ಹಾ 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 ತೆಗರಿ ಹಾ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಬರೋದಾ? ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀರಾ? ಬಂದಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು ನೀರು? ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓ, ಕೇರ ಹೂವು ಅಂತ, ಡೇರಾ ಕೇರ ಹೂವು ಅಂತ. ಡೇರಾ ಇದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ 4 ಹೂವು ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಗಿಡ ಇದೆಯಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಹಟ್ಟಿ ಬರೋದು. ದನನ ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ, ಬಿಸ್ಲಲ್ಲ ಈಗ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ದನನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ಇದು ಕೂಡ ಹಟ್ಟಿನೇ. ಬೇಬಾ. ಹಾ. ಸಗಣಿ, ಹ್ಮ್. ಹಸು ಸಗಣಿ, ಹಾ ಹಸು ಗಂಜಲ, ಹಾ, ಎರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಸು ಸಗಣಿ 20 kg, ಹಾ. ಹಸು ಗಂಜಲ 20 kg. ಹ್ಮ್. ನಾವು ಬೋಂಡ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಲ್ಲೆ ಹೌದು ಹೌದು. ಕಲ್ಲೆ ಶೀಟ್ 4 kg, ಓ, ಬೆಲ್ಲ 4 kg, ಹಾ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ ಬರೋದಲ್ಲ, ಹಾ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ ಒಂದು 8 kg, ಹಾ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ. ಹಾ. ಆಮೇಲೆ ಯೂರಿಯಾ 2 kg, ಯೂರಿಯಾ ಬೇಸಾಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. DAP ಬೇಸಾಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 5 kg. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಯಿ ಧರ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಮ್. ಡಿಪ್ಲರ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹ್ಮ್. ಅದು 5 kg. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ಹ್ಮ್. ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಿ. ಹ್ಮ್. ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಫುಲ್ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು? ಸೋರೆಕಾಯಿ ಗಿಡಗಳು. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾ ಹಾ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾ. ನಾಳೆ. ನೀವೇ ಬಿಡೋದ ಹಾಕದ? ಹಾಕೋದು, ಹಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿಡ ದೂರ ಇದಾವಲ್ಲ, ಹ್ಮ್. ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹ್ಮ್. ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್. ನಾನೇ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಂಡು ಹ್ಮ್. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 1 ಲೀಟರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್. ಅದು ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಗಣಿ ಹಾಕಿ ಗಂಜಲ ಹಾಕಿ 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು, ಹ್ಮ್. ಮತ್ತೆ 1 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ, ಹಾ ಹಾ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಹಾ ಹಾ. ನೀವೇ ನಾಳೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಹ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಇದು ಜೀವಾಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ, ಇದಲ್ಲ? ಜೀವಾಮೃತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ, ಗೊಬ್ಬರ, ಬೆಲ್ಲ, ಕಳ್ಳೆ ಸಿಟ್ಟು, ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಣ್ಣವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೆತ್ಕೊಡ್ತವ್ರೆ. ಎಲ್ತೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕು. ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿದು ಎಳ್ನೀರು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ. ಹಾ, ಇದು ಬಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮದ್ದೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಚೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾ. ಮದ್ದೂರು ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಸೈಜ್ ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಮ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಇದು ಕಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಹ್ಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಇದು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓ ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹ್ಮ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓ, ಆ ಥರನಾ? ಅದ್ರದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಸರ್. ಟೂನೇನಾ? ಹಾ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಹಾ, ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಬರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ. ನಮ್ಮ ಆಚೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ. ಹೌದಾ? ಹಾ.
ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತುತ್ತಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಕೈ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಸಾ. ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ, ಹೇಗಿದೆಪ್ಪ ಕುಡಿ? ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಎಳ್ನೀರು, ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಮನೆ ಎಳ್ನೀರು ಹೆಂಗಿದೆ? ಒಂಬಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇಂಚಂಡು ಬರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕವಲ್ಲೇ ಇಂಚಂಡು. ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ. ಹಾ, ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ ಕುಡಿತವ್ರೆ ಮೆಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಸೂಪರ್. ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡಿ. ಬರ್ತೇವಮ್ಮ, ಬಾಯ್. ಅಪ್ಪ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಬರ್ತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾ, ಇತ್ತಾನೆ ಹತ್ರ ಕೊಡ. ಬರ್ತೇವೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಸಚಿನ ಹೇಳ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಳುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂದೇಳಿ. ಎಂತ ಮರಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್. ಸಚಿನ್ ಏ ಇಲ್ಲ ಮಾರಿ, ಇದು ಎಂತದ್ದು ಆದ? ಕರೆ 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 ಕರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಚಿದ ಕೆರೆ ನೀರು ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ ಅಂತ. ಏನಾರು ಹೇಳೋದಿಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಂಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಂತೆ ಫುಲ್ ಬೆಳೆದಿರು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾ ಬಾ, ಸಿ ಯಾ.